सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत, बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो आप जी, जो हर रोज इन्हां गुरमत क्लासां दे विच हाजरी भरदे हो। सतगुरां दी बख्शिश सदका आपां हर रोज शाम दी इस क्लास दे विच धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की बख्शी पावन बाणी श्री आनंद साहिब जी की संथਿਆ ते विचार करते हैं। तो आप समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत थोड़ी जुड़ जाए, आपां फिर आरंभता करते हैं। जो सतगुरां ने उपदेश दिता है इस बाणी के अंदर, पावन बाणी श्री आनंद साहिब दे विच जो सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां हन, ਉਹਦੇ बारे आपां विचार करनी है। 27ਵੀਂ पौड़ी तो आपां अज आरंभता करनी है। मैं आप जी की स्क्रीन उपर ये जो 27ਵੀਂ पौड़ी है, हाँ जी आप जी की स्क्रीन उत्ते आ गई है 27ਵੀਂ पौड़ी। इत्थों आपां अज आरंभता करनी है। जो सतगुरां ने उपदेश बख्शिश किया है, जो संथਿਆ है वो भी आपां करनी है। सो आप सब संगत का धन्यवाद। आपां आरंभता करिए। कल आपां साध संगत विचारिया सी, सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश किया सी कि भाई जीवन दे विच जे तू आनंद की प्राप्ति करनी है ते तैनूं सच्ची बाणी दे नाल जुड़ना पवेगा ते झूठी बाणी जिहड़ी है वो त्यागनी पएगी। झूठी बाणी छड्ड के सच नाल तैनूं जिहड़ा है वो जुड़ना पएगा। ते फिर सतगुरां ने आख्या सी जिहड़ा नाम है, जो बाणी है, जो शब्द है, वो रत्ना वर्गा है। ये रत्ना वर्गा नाम जिहड़ा है अपने जीवन दे विच धारण कर, तां कि भाई तेरा भला हो सके। फिर सतगुरां ने बख्शिश की सी कि जिहड़ी जीव आत्मा है वो भी परमात्मा की पैदा की हुई है, ते माया भी उस परमात्मा की पैदा की हुई है, ते उहदे हुक्म दे विच ही सारी खेड चल रही है। उहदे हुक्म दे विच ही जीव कार कमाउंदे हन। जिन्हां नूं गुरु मिलदा है वो इस संसार भव सागर तो पार हो जाते हैं, वो अपने आप नूं मुक्त कर लेंदे आ, उन्हां नूं आनंद प्राप्त हो जाता है। अज सतगुरु धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बख्शिश करदे आ। सतगुरु कहंदे सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। विचार दे नहीं, विचार दे शब्द है। बब्बे नूं बिहारी पूरी पढ़नी है। सिमरत मम्मे नूं सिहारी भी पढ़नी है, इत्थे सिमरत पढ़ना है। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जानी। आपां उस दिन कीता सी कि 6 शास्त्र हन, फिर 27 सिमरतियां हन। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते कि जिहड़ियां 27 सिमरतियां ते ये जिहड़े 6 शास्त्र हन, ये मनुख दे पुन्ना पापां दा विचार करता है। सिर्फ पुण्य ते पाप विचारदे आ कि किहड़े जिहड़े आ मनुख पाप करन दे नाल मनुख नरकां नूं जाएगा, किहड़े कर्म करन दे नाल स्वर्गां नूं जाएगा। पुण्य पाप दी विचार करदे आ, पर तत्तै सार ना जानी। तत्त की है, तत्त सार की है साडे जीवन दा। मुक्ति प्राप्त करनी, परमात्मा दे दर ते हाजिर होना, आनंद की प्राप्ति, ये है तत्त। सतगुरु कहते तत्त की सार नहीं इन्हां नूं पता। सिमरतियां शास्त्रां नूं ये बस पुण्य पाप दी विचार देंदे आ कि किहड़े कर्म करके मनुख पुन्नी बनदा है, किहड़े कर्म करके मनुख पापी बनदा है। इसे करके हिंदुस्तान की धरती के उत्ते
ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਤਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਤਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਤਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਤ ਦੀ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਤ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਤੇਹੀ ਤਤੇ ਸਿਆਰੀ ਹਾਹੇ ਬਿਆਰੀ। ਤੇਹੀ, ਤੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 3। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਭ੍ਰਮ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਭ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ, 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਰਜੋ, ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰਜੋ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣੇ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਭਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਮ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਮਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਮਨੁੱਖ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਕਦੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਹਰੀ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲੱਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲੱਗੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਇੱਥੇ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲੱਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਖਿਅਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਅਣ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ, ਉਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਭਲਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਣ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਏ। ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵੜ ਦਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਣ ਮਹਿ ਆਹਾਰ, ਆਹਾਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਅਗਣ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਠਰ ਅਗਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ? ਏਵੜ ਦਾਤਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਗਣ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਅਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪੱਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਮੈਂ। ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਣ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹਿ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਲੜਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੋਹ ਸਕਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਚ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਭਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਐ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿਚਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਗਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਲਿਵ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ। ਮੋਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ। ਮੋਹ ਉਪਜਾ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਨਪੁੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆ, ਗਏ ਸਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ, ਉਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿਛੈ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ,
ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰ ਸਦਿਓ ਕਾਵ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਵ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹ ਉਪਜ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਮਾਇਆ ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਦਿਆਂ ਹਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਪਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਰਤਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਐ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਧੇਲੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਪ ਗਏ ਜੀਵ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੱਗਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੱਛੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪੰਡਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਵੇ, ਜੀਵ ਖੱਪ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੱਪ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਲ ਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੱਪ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਉ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਏ ਆ ਜੀਉ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਉ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੁਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਮੁਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 30 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। 10 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਥਾਏ
ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਭੱਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਸੁਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੈਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਅੱਗੇੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।